आगे सतगुर की कथा कहूँ जथा मत होए। कवि जी कहते हैं मैं हुण सतगुरु पंजवें पातशाह जी की कथा दसन लगा हाँ। जैसी गुरु साहब मैनू मत देणगे वैसी मैं सतगुरां की कथा बयान करांगा। कथा सुनो श्रोता निपुण मथा सार है जोए। गुरु साहब जी ने मक्खन रिड़किया है, सार दे विचों सार कढ़िया है। किसी चीज़ का निचोड़ कढ़िए, दुध का दही का सार की हुंदा? दुध दही नूं रिड़कीए विचों की निकलदा? वो निकलदा घ्यो निकलदा, मक्खन निकलदा। गुरु साहब ने सारी दुनिया का ज्ञान निचोड़ कढ़ के ना सानू गुरु ग्रंथ साहब के रूप च दिता है। ये कथा प्रेम नाल सरवण करो। श्री ग्रंथ साहिब शब्द कहें वीर को एक। गुरु अर्जन देव जी तो पहला गुरबाणी इकट्ठी नहीं सी, वखरी वखरी पोथियां च वखरे वखरे सिखां कोल पई सी। किसी सिख कोल एक शब्द सी, किसी कोल 2 सन, किसी कोल 10 सन, किसी कोल 100 शब्द सन। सारी बाणी एक जिल्द विच हो जावे, ये उपराला पंजवें पातशाह महाराज श्री गुरु अर्जन देव जी ने किया है। गिरा पंच पातशाह की पूरन आद विवेक। 5 गुरु साहिबां दी बाणी नूं एक थां ते इकट्ठा करन दा परोपकार पंजवें पातशाह महाराज श्री गुरु अर्जन देव जी करनगे। निशानी छंद एम श्री अर्जन सतगुरु तहे समा बितायो। इस तरह पंजवें पातशाह महाराज गुरु अर्जन देव जी ने श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब डिठे सभे थाम नहीं दुध जेया। बद्धो पुरख विधाता तां तू सोहिया। वसदी सघन अपार अनूप रामदासपुर। हर हाँ नानक कसमल जाए नहाया रामदास सर। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब की धरती ते समा गुजारिया है। ज्ञान शिरोमण धीर बड़ बच मधुर सुहाय। महाराज ज्ञान च शिरोमणी सन, ब्रह्म ज्ञानी जे कोई देखना होवे ना, किताबां वाले ज्ञानी, कथा करन वाले ज्ञानी ते साध संगत जी बड़े मिल जाते हैं। पर जदों सिर ते भीड़ पैंदी है उदों ज्ञान भुल जाता है। माड़ा जिहा पैर च कंडा भी लग जाए सानू सारा ज्ञान भुल जाता है। पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बह के तत्ता रेता सीस विच पवा के भी ज्ञान नहीं भुलिया, बल्कि कहते तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। जे कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन करने, गुरु अर्जन देव जी नूं 10वें पातशाह नूं एक बारी ਸਿੰਘਾਂ ने पूछया महाराज तुहाडी निगाह च पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी कौन ਹਨ? ਤਾਂ 10वें पातशाह कहते 5वें पातशाह ब्रह्म ज्ञानी ਹਨ। आखो सतनाम सृष्टि। हालांकि 10वें पातशाह भी जोत वही है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी ने, कोई 10 पातशाहियों च फर्क नहीं है। पर उन्होंने अपने वड्डियां दी अवस्था बयान की है भी आ है ब्रह्म ज्ञानी। तत्ती तवी तत्ता रेता दे उबलदी देग, कहर दी गर्मी, 5 दिन पानी भी नहीं पीता, प्यास ते भुख सह के तसीहे सह के जुल्म राज दियां जड़ां पुट्टण लई अपना सीस बलिदान देता। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। हाँ जी। कवि जी कहते मैनू लगता भी गुरु अर्जन देव जी एक समुंदर हैं, जिवें समुंदर की डूंघाई लंबाई चौड़ाई नहीं मापी जा सकती, गुरु अर्जन देव जी महाराज की वडियाई भी नहीं मापी जा सकती। हुण सवाल हुंदा भी समुंदर ते जीव जंतु भी हुंदे ने, मगरमच्छ हुंदे ने, मच्छियां हुंदियां ने, बड़े बड़े जानवर 42 लाख जूना समुंदर च हुंदियां ने। कहते गुरु अर्जन देव दे समुंदर विच किहड़े जीव ने? तो वह कहते जिहड़ी आ गुरु की संगत है ना, आखो सतनाम श्री। जिहड़े गुरु के सिख ने ये गुरु अर्जन देव दे समुंदर दे मगरमच्छ ने, ये गुरु अर्जन देव दे समुंदर दियां मच्छियां ने, उहदे च आनंद लैंदियां ने। हाँ जी। सत संतोख सुशीलता सच सुंदरताई। कहते फिर सवाल एक होर कीता कि समुंदर च ते रतन हुंदे ने, मोती हुंदे ने, सब्जे पन्ने नीलम बड़ा कुछ निकलता है समुंदर चों। कहते गुरु अर्जन देव दे समुंदर च किहड़े रतन ने? कहते उन्हां दे विच सत है। आखो श्री वाहिगुरू। गुरु अर्जन देव दे समुंदर च संतोख है, सुशीलता है, सुचम है,
ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਇਆ ਛਿਮਾ ਮੁਦਤਾ ਮਹਾ ਕੋਮਲ ਸਰਲਾਈ। ਦਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਦਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਛਿਮਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿਮਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਦਤਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਬਲੇ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਬਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੁਦਤਾ ਮਹਾ ਕੋਮਲ ਸਰਲਾਈ, ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਵਲ ਛਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ, ਮਨ ਸਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਚਤਰਾਈ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਰਲ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਅਨਸੂਯੂ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਗੁਣ ਆਦਿਕ ਗਿਆਨ। ਅਨਸੂਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਆਪੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਰਤਨ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਤੀ ਇਹ ਨਾਨਾ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਤਨ ਹਨ। ਸਾਰ ਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਗੰਭੀਰ ਸੁਮੀਰਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਘਾ ਜਲ ਹੈ, ਸਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਛੋੜ ਤੇ ਭਗਤ ਨਿਤ ਬੀਜੀ ਸੁਖ ਸੀਰਾ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਭਾਂਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮਾਂਜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੰਸ ਬਿਨ ਸਤ ਸਦਾ ਜਮ ਤਾਪ ਬਿਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੰਸ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਛੇਮ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਕਰੈ ਇਮ ਸਿੰਧ ਸੁਹਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਤ ਚਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਇਕ ਥਾਨ ਲਿਖੀਜੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, 52 ਅੱਖਰੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, 12ਵਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਜ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ 'ਚ ਸੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਠੈ ਸੁਣੈ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਲਹੈ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਠੀਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ, ਸੁੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਖਿੰਡ ਪੁਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁ ਸਭਾ ਲਗਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਚੱਕ ਕਰਮਾ ਛਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਦਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਿਆਸੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖਾ ਖਾਏ ਚੱਲਿਆ ਦੁੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਥਾ ਦਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ। ਪੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਕਥਾ ਉਹੀ ਸੁਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ, ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਦਾ ਭਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਛਕਾਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਓ ਜੋਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਆਦਿਕ ਅਪਰ ਬਹੁ ਤਿਨ ਕਰਮ ਲਿਖੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਆਪ ਬਨਾਵਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਨਿਜ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭ ਧਰ ਦੇਤ ਮਝਾਰੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਕੈ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਹੋ ਸਕੈ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਮ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਧ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਚੜੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜਤਨ ਅਸ ਮਿਲੈ ਨਹਿ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਓ ਬਹੁਰ ਦਹੁ ਸੰਸੈ ਹਾਨੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਅਮਰ ਬਖਾਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਬਖਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਸ ਜੇ ਆਦ ਹੈ ਜਿਨ ਗਿਰਾ ਬਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 40 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 675 ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਨੇ, 6 ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਜਿਸ ਲਿਖੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਪਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪਿਆ ਹਨੇਰ ਪਲੋਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਬੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਾਇਓ। ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਰੀ ਇਨਹੂ ਕੀ ਜਿਨ ਕਥਾ ਸੰਗਰਾਮ ਅਖਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜੈ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰ ਤਿਖ ਤਖਤ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬੋਤਮਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵੋਤਮਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਡੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਛੱਡੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੋ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ। ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਪੈਸਾ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਅਸਲੀ ਮਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬੋਤਮਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਡੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੈ ਦ੍ਰਿੜੈ ਮਨ, ਅਗਿਆਨਹਿ ਗ੍ਰਾਸੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਰਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਪੰਕਤੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਸੇ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਮਾਣੇ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ, ਇੱਕ ਊਂਘੇ,
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਊਂਘਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਊਂਘੇ ਇੱਕ ਖੂੰਘੇ ਖੁੰਘੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੂੰਘੇ ਆ ਕੇ ਸੂੰਘਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਦਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਮਟਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਚੌਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੂੰਘੇ, ਚੁੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚੁੰਘਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਪਟਨੇ ਕਰ ਕੰਠ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਤੜ ਧਮਾਤੜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰੀ, 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 2 ਸਵੇਰੇ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਵੇਰੇ ਛਕ ਲਏ, 2 ਦੁਪਹਿਰੀ ਛਕ ਲਏ, 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। ਫੇਰ ਤੇ ਬਦਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ। ਖੁਰਾਕ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਓ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣੋਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟਰਾ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਠ ਕਰੇ ਘਨੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ 30 ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡੇਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਅਪਰ ਕਵੀ ਕੀ ਮਦਯੰ ਸੋ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਥਨ ਗੁਣ ਆਦਿ ਵਿਗਿਆਨੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਧਰੂਪ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂਪ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਧਰੂਪ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਧਰੂਪ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਧਰੂਪ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂਪ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਧਰੂਪ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਧਰੂਪ ਭਗਤ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਥਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ
ਮੱਧਮ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੱਲਿਓਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤਰਾਹੇ ਪਦ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋ ਮਤ ਮਿਲੈ ਕੈ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਰਲਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ। ਪਠੈ ਸੁਣੈ ਸੋ ਭੀ ਸੁਖਦ ਸਿਮਰੈ ਸਭ ਵੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਕੁਝ ਤੇ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਰਹੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਜਪ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ, ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਹੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਹਾਣੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਗਣ ਅਵਗੁਣ ਸਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਔਗਣ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਗਾਣੇ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਡੈਕ 'ਚ ਵੀ ਗਾਣੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਭ ਆਉਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਪਠੋ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਅਵਗਤੀ ਪਹੁੰਚਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਣੇ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਗਤੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ। ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਸੋ ਛੇਮ ਕੋ ਜੋ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸਾਵੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਉਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਇੱਧਰ ਰੋਕਣਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂ,
ਉਹ ਨਾਨਾ ਨਾ ਗਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕੀ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਲੜਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰਦਾਸ ਕੀ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥਰੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਠੇ ਤੇ ਇਮ ਲਿਓ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕਹਿ ਲਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਗ ਕੀ ਕਥਿਆਨਾ ਕਲਿਆਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਵਿਖੇ ਪਖੀਰ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਰਤਾ ਹਮ ਹੀਏ ਹੋਏ ਦਸ ਖਾਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 10 ਰੂਪ ਹੋਣੇ ਨੇ, 10 ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, 10 ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੁਦ, ਅਜੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਛੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਮ ਰਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈ ਮਾਥਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ? ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਸਿੱਖ? ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲੇ ਕਿਮ ਰਹਿ ਮਿਲਹਿ ਨਾ ਕਹਿ ਮਾਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਤਕ ਨਦੀ ਵਿਪਾਸਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ। ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਣ ਆਵੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 22 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿ ਮੋਹਨ ਅਬਸ ਹੈ ਬੜ ਮਸਤ ਸੁਭਾਉ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ, ਇਹ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਮੋਹਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੱਕਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਮੋਹਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਮੋਹਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜ ਮਸਤ ਸੁਭਾਉ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਨਸਰ ਇੱਕ ਥਾਉ। 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ,
चार पातशाह दी, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी ते गुरु रामदास साडे पिता जी दी बाणी साडे मामे ने अपने पहरे 'च रखी हुई है। वो किसी को दर्शन नहीं कराता, खजाना साँभ के बैठा है। बड़ो पुत्र गुरु अमर को किस कान न ठाने। ते गुरु अमरदास दा वो बड़ा पुत्र है ते किसी दी परवाह नहीं करता, अड़ब सुभाव है, किसी दी नहीं परवाह। महाराज गुरु अमरदास ने भी आख्या पुत्र रामदास नूं मत्था टेक दे, कहता मैं नहीं मत्था टेकदा इहनूं, है ये साडा जीजा, साडी छोटी भैन दा घर वाला, रिश्ते 'च मेरे तो छोटा, मैं इस तो रिश्ते 'च वड्डा, मैं इस तो उम्र 'च भी वड्डा, मैं तुहाडा पुत्र है, तुहाडा जवाई, मैं तुहाडा पुत्र हो गए इहनूं मत्था किवें टेकां। महाराज गुरु अमरदास कहते चंगा फिर तू इहनूं दा मत्था नहीं टेकदा, इहदे पुत्र अगे मत्था टेकेगा। आखो श्री वाहिगुरू। गुरु रामदास नूं सारी उम्र बाबे मोहन ने मत्था नहीं टेकिया, बाणी उन्हां दी रख लई साँभ के, पर आप मैं वड्डा आ, मैं किवें मत्था टेकां इन्हां नूं। इसे सुभाअ च रहे ते नाम अभ्यासी बड़े तगड़े, सुरत बड़ी उपर चढ़ी हुई, पर गुरु का हुक्म नहीं मान सके। ये भी खेड है साध संगत, बड़ियां बरीकियां ने इस रस्ते 'च, बड़ियां दिक्कतां होंदियां ने, जे तुरे तो पता लगता। परमार्थ के रस्ते 'च बड़ा कुछ है। वो कहते मस्त सुभाअ है ते एक चारे गुरुआं दी बाणी इकट्ठी करके रखी बैठा है। सारे गुरुआं दी बाणी उहदे कोल सांभी हुई है, कोई जाके लैके आवे किसी तरीके नाल तां गल बन सकदी है। जे बाबा मोहन बाणी दी पोथियां दे देवे, वो पोथियां इत्थे अपने कोल अंम੍ਰਿਤਸਰ आ जाण ते फिर आपां बाणी इकट्ठी कर सकते हाँ। हो पाए कर पाए हम सगरी गुरबाणी। किहड़ा उपाय करिए, किहड़ा हीला करिए कि सानू सारी बाणी इकट्ठी मिल जावे। पीड़ करह पुन एक थल हित जग कल्याणी। फिर गुरु ग्रंथ साहब दी एक जिल्द तैयार होवे, एक पीड़ दे विच सारी बाणी होवे, सारे दुनिया दा भला होवे। सभा बीच बैठियो तो भाई गुरदासो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उस वेले भाई गुरदास जी सभा च बैठे हुए सन, ऐदां ही दीवान सजिया सी। भाई गुरदास जी गुरु अमरदास दे भतीजे सन ते बीबी भानी ते बाबे मोहन दे चचेरे भरा सन ते गुरु अर्जन देव जी दे वो भी मामा जी लगते सन। शरीका जो सी भल्लियां दे परिवार विचों, तो उस वेले गुरु अर्जन देव जी दे कोल बैठे सन। सुनत कहियों कर जोड़ कर हाँ पहुंचो बासु। कहते भाई गुरदास जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मैनू हुक्म दिओ, मैं जांदा हाँ, मैं लैके आउना पोथियां। पोथी सगरी आन हाँ आई सनिध दीजै। मैनू आग्या दिओ सच्चे पातशाह, मैं सारियां पोथियां लैके आउंदा हाँ। मोहन मिल आओ मोहरे मोह कहूं समझीऐ। मैनू ये समझाओ भी बाबे मोहरी नूं मिलना कि बाबे मोहन नूं मिलना, जिवें तुसीं दसोगे मैं जाके पता कर लवांगा। श्री अर्जन सुन बाप को उर गर्भत जाना। जदों भाई गुरदास ने बड़े माण नाल कहा ना, उन्होंने माण भला काहदा सीगा? माण ये सी भी मेरे ताए दा पुत्त आ, मैं भरा नूं पोथियां नहीं देवेगा। हंकार बड़ी बरीक चीज़ है साध संगत। इत्थे कथा कर रहा मैं, सुन रहा मैं, आ गई ना ये जान नहीं छड्डदी, ये तो बड़ी दूर तक लै जाती बंदे नूं। ध्यान विच भी जिथे बंदा चौथे पद विच भी जाता उत्थे भी मैं है। बड़ी गुरु कृपा करे तो ये मैं दी मर्चां पीसियां जांदियां ने ते दाने बड़े औखे ने। आखो सतनाम। वो कई बारी मिक्सी दे विच पीसीए ना कोई चीज़ तो नहीं रगड़ी जाती, तो वो फिर सलोतर सुनहरे रगड़नी पैंदी है। ये मैं जिहड़ी ये सलोतर सुनहरे भी नहीं रगड़ी जाती, इहो जी भैड़ी चीज़ है, इन्नी बरीक है। भाई गुरदास जी एडे महापुरुष ते मैं विच आके कहंदे मैं पोथी ले आवांगा ते गुरु अर्जन साहब जान गए भी सूखम पड़दा होमै राजे दूर नहीं होया। बिना नाम इसके ले मैं ल्याऊं बखाना। मारे कहते असीं इहदा नाम ही नहीं लिया जे। भाई गुरदास नूं भी नहीं कहा भी तुसीं जाओ, आपे ही खड़े हो गए ने मैं लियाऊं। ऐ होमै है इत्थे साध संगत जी। गुरु घर च बहुत औखा काम है।
ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਤੂੰ 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 ਤੂੰ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਹੋ ਕਹਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲ ਮਹਿ ਗੁਰ ਲਿਜੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਹਾਥ ਨਾ ਆਏ ਹੈ ਹੋਏ ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਆਓਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੋਥੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਭਾਈ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੋ ਮਾਰਗ ਸੋਵੀਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੋਏ ਦਯੋਮ ਗਮ ਨਯੋ ਗਇਓ ਦੁਖਨ ਮੁਖ ਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੇ ਉਸ ਗਮਨਤ ਗਇਓ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਬ ਤਹਿ ਪਿਖੀ ਸੋ ਬਾਪੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਬੌਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, 84 ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨਿਰਮਲ ਆਪੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਦਾ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 84 ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਨਹ ਚੁਬਾਰੇ ਚੱਲ ਗਇਓ ਜਨ ਫਿਰੇ ਕਿਵਾਰਾ। ਫਿਰ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਗ ਸਮਾਦ ਆਸਨ ਕਰੇ ਨਹਿ ਦੇ ਸੰਭਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਭਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਵੇਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜ੍ਹਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜ੍ਹਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਤਿੱਥੈ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਊਂਗ ਮੈਨੇ ਨੀਂਦ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨੀਂਦ ਪਿਆਸ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਹਿ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰੂਜ ਸੁਣਾਈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਨਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਿਸ ਕਾਜ ਕੋ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪਠਾਇਓ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਕੋ ਦੀਜੀਏ ਉਗਰਾਏ ਕਿਵਾਰੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭੂਖਨ ਕੁਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕੇ ਮੁਨ
ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਉਧਾਰੋ। हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਭੂਸ਼ਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਬੰਦਨ ਉਚਿਤ ਕੰਦਨ ਦੁਖ ਦੋਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਯੋਗ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਅਗ ਕਟਕ ਹੈ ਸਭ ਦਾਸ ਭਰੋਸਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਖ ਹਸਤਾਮਲ ਆਤਮਾ ਦ੍ਰਿੜ ਗਿਆਨ ਸਦੀਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਿਆ ਔਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਹਿ ਜੋਗ ਆਰੂੜ ਬ੍ਰਿਤ ਇਕ ਰਸ ਨਿਤ ਜੀਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋਗ ਅੜੂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅਰਜਨ ਸੁਨੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਮੂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅਰਜਨ ਸੁਣੋ, ਅਰਜਾਂ ਸੁਣੋ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਰਜਨ ਜਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜੋ ਗੁਣ ਗਨ ਕੋ ਧਾਮੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਾ ਜਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਜਾਣੀ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁਖਾਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਸਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਲੈ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਝਟਕਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਝਟਕਾ, ਉਹ ਬੂਹਾ ਹੀ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਬੂਹਾ ਪੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜਪੜੀਆਂ, ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਝੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਥੱਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖਿਦਰੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਮੋਹਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਲਕੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।